ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி வருதுன்னா பாருங்க, இல்லைன்னா விட்டுடுங்க, பரவாயில்ல. நான் மாதாஜி சொல்ல. தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி, எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அவங்க ரொம்ப நாளையா தான் கேட்குறாங்க. சிவகாமி மாதாஜிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நான் இருந்துச்சு, இப்ப இப்ப தேடி பார்க்கறேன் காணும். முதல்ல பத்மா மாதாஜி அனுப்புனாங்க எனக்கும். ம். துளசி ஆரத்தி இருக்கா சரி. மாதாஜி? இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட துளசி ஆர்த்தி இல்ல மாதாஜி. துளசி ஆரத்தி இல்லையா? வேற என்ன இருக்கு உங்கள்கிட்ட பாட்டு? இப்போ பாடின அந்த நவ கௌரவரம் அது இருக்கு மாதாஜி, அத காலையில பாடிட்டோம். ஓகே ஓகே. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அனுப்புனாங்களா இல்லையா உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு நம்பர் சேவ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லாட்டி நான் சொல்ல சொல்ல எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருங்க, அவங்க ஷேர் பண்ற வரையிலும். வந்துருச்சு பார்க்க. துளசி ஆரத்தி காட்டுது. துளசி ஆரத்தி ஆமா மாதாஜி. அதை கூட ஓப்பன் பண்ணுங்க. துளசி ஆரத்தி வந்தால் கூட ஓகே தான். அவைலபிள். ஆனா அவைலபிள் இல்லைன்னு வருது. ஓகே விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. நான் வந்து சரி, சம்சாரா தான். நீங்க பாடுங்க மாதாஜி, நாங்க ரிப்பீட் பண்றோம். அதுக்குள்ள ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. எல்லாரும் பின்னாடி சொல்லுங்க, நான் ஒரு வரியா பாடுறேன், பின்னாடியே சொல்லிட்டு வாங்க. ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಲಿಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಸಂಸಾರದಾವ ನರಳಿರಲೋಕ ನರಳಿರಲೋಕ ತಾರಣ್ಯಕಾರುಣ್ಯಕಣಾಗಣತ್ವಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಣಾಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನವಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದೌ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನವಸ್ಯ ಗುಣಾನವಸ್ಯ ವಂದೇ ವಂದೇ ಗುರು ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನವಿದ್ಯ ಗೀತ ಕೀರ್ತನರತ್ನ ಆದಿತ್ರಮಾದ್ಯಾನ್ ಮನಸೋರಸೇನ ರೋಮಾಂಚನ महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ್ಯಮಾತ್ಯನ್ ಮನಸೋರಸೇನ ಪಂಚಕಂಬಾಸ್ತೃತರಂಗಭಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ರೋಮಾಂಚಕಾಂಪಾಸ್ತರಂಗಬಾಜೋ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣವಿಂದಂ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ಮಂದಿರಮಾದ್ಯನಾಥೋ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯನಾದ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನದೋ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂ ಚ ನಿಯುಂಚತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಾಂ ಚ ನಿಯುಂಚತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರೇ ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ. ಚತುರ್ವಿಧಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಸ್ವಾತನ್ನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಂಗಾನ್. ಚತುರ್ವಿಧ भगवत्प्रसादो ಭಗವತ್ಸ स्वातन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् ಕೃತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿಂ ಭಜತತ್ಸದೈವ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ.
कृपैर्द्रष्टुं भजसदैव वन्दे गुरु श्रीशरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरभारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् श्रीराधिका माधवयोरभार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्ष्णस्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् प्रत्यक्षास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीशरणारविन्दम् निकुञ्जयूनोरतिकेलिसीते यायालिपिर्योक्तिरपेक्षणीया योनोरधिकेलिसित्यै यायालिपिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्ष्यात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् तत्रादिताक्षात् अधिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीशरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तदा यदेव सद्भिः साक्षात्तरित्वेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तदा भाव्यदेव इन्दुप्रभोर्य प्रियेव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् प्रियेव तस्य वन्दे गुरु श्रीशरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽस्मि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति नागदीकुतोऽपि ध्याययन् स्वं सस्य यक्षश्रीसन्त्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् ध्यायन् सन्दस्य वन्दे गुरु श्रीशरणारविन्दम् ஓகே, நல்லா பாடுறீங்க. இது பாடிட்டு கடைசியில் ஹரே கிருஷ்ணா போடணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அது 2-3 தரம் சொல்லலாம். இன்னைக்கு இதோட நம்ம முடிப்போம். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸுக்கு மங்கள மாதாஜி நம்ம சீனியர் பக்தர் வருவாங்க. அவங்க டொனேஷன் பற்றி பேசுறதுக்காக வருவாங்க. அவங்க வந்தோன்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம். ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுக்கலாம். நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்கள் உங்களோட இதை ஸ்க்ரீனை எடுத்துருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே போயிடுவோம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादेशतारिणे
जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे மங்கள மாதாஜி வந்தாங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியல ஸ்க்ரீன்ல யார் வராவலன்னு. வந்தாங்கன்னா சொல்றேன் எனக்கு மாதாஜி, சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நேற்று 20 வரையிலும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யாராச்சும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேற்று கர்ம சந்நியாச யோகம் என்ன பார்த்தோம்? எல்லாரும் மறந்து யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? கர்ம சந்நியாச யோகம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா? இந்த உடல்ங்கிற நகரத்துல அந்த ஆத்மா எப்படி செயல்படுது? 9 வாயில் கொண்ட நகரத்துல ஆத்மா வந்து எவ்விதம் செயல்படுகிறது? எந்த ஒரு செயலையும் அது செய்யறது இல்லை, செயலுக்கு காரணமாகவும் இருக்குல்ல, அது தூண்டுறதும் இல்லை. அது வந்து என்ன செய்யுது? அது இன்பமாக வசிக்குதுன்னு நம்ம படித்தோம். அப்புறம் வந்து தன்னுடைய புலன்களையும் தன்னுடைய மனதையும் யார் ஒருத்தன் அடக்கி இருக்கிறானோ அப்படிப்பட்டவன் தான் மற்றவங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த உடலால் செய்யக்கூடிய அந்த புலன்களால் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன செய்யும் விஷயங்கள்? கண் வந்து பார்க்கும், காது வந்து கேட்கும், நம்ம கை வந்து தொடும், அப்புறம் மூக்கு இது வந்து வாசனையை உணரும், அப்புறம் வாய் சாப்பிடும், அப்புறம் என்ன தூங்குறோம், சுவாசிக்கிறோம், அப்புறம் மலங்கழிக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து எது செய்யுது? ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்கள். ஹரே ஆ, கிருஷ்ணா. புலன்கள். ஆமா, புலன்களையுடைய இந்த உடல் தான் செய்யுது. ஜட உடல் தான் செய்யுது. ஆத்மா எதையுமே அது செய்யல இல்லையா? அது எப்படி இருக்குது? தாமரை இலை தண்ணீர் போல இருக்குது. நாம அப்படிதான் இருக்கணும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வாழக்கூடிய ஒருத்தவங்க வந்து தாமரை இலை எப்படி தண்ணீர்ல இருக்குதோ அது போல அவன் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல பற்றற்ற நிலையில வாழணும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அப்புறம் பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் எப்படி இருக்காங்க? உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? செயல்பாடு செய்யறாங்க. என்ன செயல் செய்யறாங்க? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறாங்க இல்லையா? சாதாரண பௌதிகவாதியும் ஒரு ஆன்மீகவாதியும் செய்யக்கூடிய செயல் ஈக்குவலா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆனா அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? இவங்க வந்து தனக்கு தன்னுடைய சுய திருப்தியாக வேலை செய்யறாங்க. ஆன்மீகவாதிகள் வந்து கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உறுதியான வேலைகள் எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். வேற என்ன பார்த்தோம்? பக்தியில உறுதியா பக்தி தொண்டுதான் சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பக்தியில உறுதியா இருக்கிற ஆத்மா வந்து எல்லா பலனையுமே பகவானுக்கே அர்ப்பிக்கிறார். கரெக்ட், பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்குது. அப்புறம் நம்மளுடைய இந்த மயக்கத்துக்கு காரணம் என்ன? இப்போ இந்த ஆத்மாவே வந்து மயங்குது சில நேரம். ஏன்னா இந்த உடல்னு நினச்சிக்கிறோம் நம்ம. அந்த இடத்துல வந்து அறியாமைங்கிறது தான் நமக்கு அந்த மயக்கத்தை கொடுக்குது. அந்த அறியாமையை வந்து எப்படி விளக்குறது? அறியாமைக்கு ஆப்போசிட் என்ன? விழிப்புணர்வு மாதாஜி. ஞானம். ஞானம். ஞானம் வந்து நமக்கு இந்த அறியாமை போயிடும் இல்லையா? இப்ப சூரியனை கண்டோம்னா இருள் விலகுற மாதிரி நமக்கு பகவானை பற்றிய ஞானம் வந்தோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்ஞானம், அறிவாமை வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. அப்போ வந்து தான் நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்மளுடைய உடல், மனம், புத்தி, நம்பிக்கை எல்லாமே வந்து இறைவன் தான் அடைக்கலம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து தூய்மையான ஒரு நிலைக்கு நம்ம போறோம். அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க? சமதர்ஷனா எல்லாத்தையும் எப்படி பாக்குறாங்க? சமநோக்கோட பாக்குறாங்கல்ல. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிஹஸ்தினி சுனி செய்வ பாகியச்ச
பண்டிதா சமதர்சினக, அவங்க என்னத்த எல்லாரையும் வந்து எப்படி பார்க்கறாங்க, ஒரு பிராமணனையும் ஒரு பசு, பசு. ம் யானை, ம் ஆம், இந்த திங்கிறவங்க எல்லாரையும் ஒரே மாடு, சமமா நாய் எல்லாரையும் நாய் ஒரே தின்றவங்க மாதிரி பார்க்கறாங்க. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. ம் அந்த நிலையில அவங்க வந்து வந்துடுறாங்க, சமமா நோக்கம். ஏன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறது என்ன, ஆத்மா ப்ளஸ் பரமாத்மா. அதை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களால வந்து என்ன செய்யுது, அப்படிப்பட்டவங்க தான் விரும்பியவற்றை அடைவதால் 20 அதுதான் சொல்லுது. அப்படிப்பட்ட அந்த பிரம்ம நிலைக்கு யார் ஒருத்தன் வரானோ, எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்த்து எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காத உணரக்கூடியவன் தான் என்ன, விரும்பியவற்றை அடைவதால் தனக்கு வந்து எது வேணும், தன்னுடைய வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உடலே நாம தான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது தான் நம்ம வந்து அறியாமை வருது. நம்ம உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு வந்துடுது. அப்போ நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு கிடைக்குதுன்னா அதனால ஒரு சந்தோஷமோ, கிடைக்கலன்னா அதனால வரக்கூடிய துன்பமோ நம்ம அடைய மாட்டோம். அப்போ ஸ்திரமான புத்தியோட, பேலன்ஸ்டு மைண்டோட, மயக்காமல் அதை வந்து இறைவிஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாக, பிரம்மனின் நிலை பெற்றவனாக ஒருவன் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறவர்களும் நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் அந்த அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவோட அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னா, உடலுடன் தொடர்புடையவற்றை அடையும் போது மகிழ்ச்சியோ, அந்த மகிழ்ச்சியை அதுனா ஸ்திர புத்தி, நிலைத்த அறிவு, எது இல்லை இறைவன் மேல பரம உண்மையின் பூரண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்தில் உள்ளார்கள். அவங்க தான் இறைவனை வந்து உணர முடியும். நம்ம அது அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்றவர்கள் நம்ம வந்து கடவுளை வந்து நம்ம உணர முடியாது. கடவுள் இருக்கிறாருன்னு நம்புவோம், ஆனா நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருக்கும் நம்மள்கிட்ட. ஆனா கடவுளை நேரடியா அவங்க வந்து என்ன செய்றாங்க, உணர்த்துறாங்க. இப்ப நமக்கு உயிர் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்றோம் இல்லையா, அதை நம்ம மூச்சு விடுறோங்கிறத நம்ம உணர்றோம் இல்லையா, அந்த நிலையில பகவான் இருக்கிறார், பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறாருங்கிற, நமக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறாருங்கிற உணர்வு அந்த நேரத்துக்கு தான் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. இன்னைக்கு 21 இருந்து பார்க்கணும். யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? மாதாஜி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாஷ்ய சப்ரேஷ வஸ்காத்மா விந்தியேத் யாத்மனி யத் சுகாம் சப்ராகமா யோகா யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அக்ஷயனுதே. இது இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜட புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வு உடையவன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட அந்த பிரம்மனின் நிலை பெற்ற அந்த முக்தி பெற்ற நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்கள், அப்படிப்பட்ட பரமஹம்சர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, புலனின்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இருக்க விஷயங்கள்ல அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த எண்ணமே வராது. எப்போதும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, சமாதி நிலையில உள்ளுக்குள்ள இறைவனை காண்றாங்க. அந்த அந்த சமாதி நிலையை, இந்த இன்பத்தை விட அது பேரின்பம்னு சொல்லப்படுறோம். அந்த பேரின்பமான அந்த இறைவனை வந்து தனக்குள்ள அவங்க அனுபவிக்கும் போது அந்த சுகம் தான் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய சுகமா இருக்கு. அந்த மாதிரி பரத்தை தியானித்துக்கிட்டு தன்னுணர்வுடையவன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். உண்மையான இன்பத்தை அவன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பௌதீக இன்பமும் வந்து பெருசா இருக்காது. இப்போ வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல யமுனாச்சாரியார் உங்க எல்லாருக்கும் பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியலன்னா கூட நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ராமானுஜாச்சாரியாரோட குரு அவர் தான் யமுனாச்சாரியார், ஆளவந்தார்னு கூட சொல்லுவாங்க. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ராஜாவா இருந்தார். ராஜாவா இருந்து ஒரு நாட்டை ஆண்டுகிட்டு சுத்தமா இறை பக்தியே இல்லாம இருக்கிறாரு. அவருக்கு ஒரு குரு போய் மணவாள மாமுனிகள்னு நினைக்கிறேன், இல்லை சாரி, அவர் பேர் மறந்துட்டேன். அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு போய் பழையபடி அவருடைய ஞாபகங்களை திருப்புறாரு. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் இறை பக்தியில், அவருடைய தாத்தாலாம் நாதமுனிகள், அப்படிப்பட்ட வம்சத்துல வந்தவர் மறந்துடுறாரு. அவருக்கு போய் ஞாபகப்படுத்தோன்னா திரும்பி வந்து அந்த கிருஷ்ண ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்க அந்த பெருமாளை போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து சுத்தமாக அந்த பௌதிகத்தை விட்டுடுறாரு. அதுக்கு பிறகு அவருக்கு ஏதாவது காம எண்ணம், அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காம எண்ணம் ஏதாவது மனசுக்குள்ளே வந்தால் அவரே என்ன பண்ணுறாராம், காரி உமிழ்கிறாராம், காரி துப்புறாராம் அந்த எண்ணத்து மேலே. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்களை வெறுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா என்ன செய்வாங்க, அதில் வந்து ஈடுபாடு கொள்ள மாட்டாங்க.
மேலும் அவங்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்? புத்தியை புலனுகர்ச்சியை விளக்குவதற்காக உபயோகப்படுத்துகிறான். நம்மெல்லாம் என்ன செய்கிறோம்? நம்மளோட புத்தியை நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்தலாம்னு யோசிக்கிறோம். ஆனால் அந்த பரமஹம்ச நிலையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் எப்போதும் இதுலேருந்து எப்படி விலகலாம் அப்படிங்கிறத யோசிப்பாங்களாம். எப்போதும் சமாதின்னா என்ன? இறை உணர்வு, அந்த கிருஷ்ண உணர்வுலேயே ஆழ்ந்திருப்பாங்க. அப்புறம் எப்போதும் பரத்தை தியானித்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். அந்த இறைவனை அனுபவிக்கும் பொழுது தான் அந்த சுகம் அனுபவிக்கிறோம். வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி, செத்தாதான் தெரியும் சுடுகாடுன்னு. சுடுகாடை பற்றி நமக்கு தெரியாது, எல்லாரும் இறந்த பிற்பாடு அதை போய் அடையிறாங்க. அந்த அனுபவம் வந்து யாருக்கு தெரியும்? நமக்கு தெரியாது. அந்த நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பகவானுடைய நிலையை வந்து யார் ஒருத்தவங்க உணர்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நமக்கு எடுத்து சொல்கிற நிலையில் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அந்த நிலை, உயர்ந்த நிலைக்கு அவங்க போயிடுறாங்க, சுகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜட புலனின்பத்திற்காக சுவையை எந்த அளவிற்கு ஒருவன் இறைவனின் அன்பு தொண்டின் சுவையால் மாற்றுகிறானோ அந்த அளவிற்கு அவன் வெற்றி பெற்றவனாவான். நம்ம இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய பலவிதமான பௌதிக இன்பங்களெல்லாம் நம்ம எப்படி திருப்பணும்? திசை திருப்பணும். பரம் துஷ்வா நிவர்த்தந்தே அப்படின்னு படித்தோம். அதாவது தாழ்ந்த சுவையை உயர்ந்த சுவையினால் வெல்லலாம். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பம் வந்து தாழ்ச்சியான இன்பம். அதே உயர்ந்ததான இன்பம் எதுன்னா பகவானை பற்றி அவருடைய அன்பு தொண்டில் இடைவிடாமல் யார் ஒருத்தவங்க அனுபவிக்கிறாங்களோ அதுதான் உயர்ந்த சுவை அப்படிங்கிறாங்க. அதில் யார் ஒருத்தவங்க மாற்றுறாங்களோ இந்த புலனின்பத்தை பகவானின் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய இன்பமாக மாற்றக்கூடியவங்க தான் வந்து என்ன வெற்றி பெற்றவர்கள். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் பகவானை முன்னிறுத்தி நம்ம செய்யணும். அது பாடினாலும் சரி, அது ஆடினாலும் சரி, இல்லை ஒரு வீட்டுக்கு பொருள் சம்பாதிக்கிறதா இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் பகவானை முன்னிறுத்தி செய்யும் பொழுது அது உயர்ந்த சுவையை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 22 படிங்க. அம்பிகா மாதாஜி ये படிங்க மாதாஜி. ओके माताजी। ये ही संस्कृत परश्चा भोग दुःख्योन एव दे अत्यन्वन्द गौदेय न தேச ரமேத ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையனோ அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சியடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உண்மையான யோகி, அதாவது பகவான் மேலே பக்தி யோகம் செய்யக்கூடிய ஒரு யோகி அல்லது கற்றறிந்த ஒரு ஆன்மீகி, அவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் நம்முடைய உடலால் இருக்கக்கூடிய அந்த புலன்களால் ஏற்படக்கூடிய இன்பம் வந்து அடுத்தது இன்னைக்கு இன்பம் வரும், நாளைக்கு துன்பம் வரும் இல்லையா? இன்பமே நிலைச்சி யாருமே கிடையாது. இன்னைக்கு இன்பம்னா நாளைக்கு துன்பம், நாளைக்கு துன்பம்னா அடுத்த நாள் இன்பம், அப்படி ரொட்டேஷனில் தான் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு. ஆக மொத்தம் இதோட நிரந்தரமற்ற தன்மையை அவங்க யார் உணர்வாங்க? அந்த அறிவுடையவர்கள். இந்த இன்னைக்கு இன்பம் இருக்குதுன்னு சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுட்டு நாளைக்கு துன்பம் வந்தோம்னு தோண்டு போகக்கூடாது. அதனால அந்த அறிவுடையவர்கள் வந்து அதில் பங்கெடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால், இந்த எது ஒன்றுக்குமே ஆரம்பம்னு இருந்தால் முடிவு இருக்கும். நமக்கு பிறப்புன்னு இருக்கிற வச்சு தான் நமக்கு இறப்புன்னு இருக்குது. அந்த பிறப்பே இல்லாத நிலை, பிறப்பற்ற நிலை எங்கே போனால் முடியும்? பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போனால் முடியும். அந்த நிலையில தான் எல்லாரும் அறிவுடையவர்கள்லாம் யோசிப்பாங்க. அதனால தற்காலிகமாக வரக்கூடிய அந்த இன்ப துன்பங்களில் யார் ஒருத்தவங்க அறிவுடைய ஒரு ஆன்மீகி வந்து அதில் பங்கெடுத்துக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புலனுகர்ச்சி ஏன் முட்டாள்தனமானது? ஏன்னா அது தற்காலிகமானது. ஜட இருப்பில் தொடர வைப்பது. திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வழியை வந்து எது உண்டு பண்ணுதுன்னா இந்த புலனுகர்ச்சிகள். அதனால தான் அதை விட்டு நம்மளை வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துங்க, மனசை கட்டுப்படுத்துங்க, உடலை கட்டுப்படுத்துங்க, புத்தியை கட்டுப்படுத்துங்கன்னு திருப்பி திருப்பி வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. திரும்ப திரும்ப நாம் இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது நோக்கமாக இருந்ததுன்னா நாம் இதை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. புலனுகர்ச்சி எதை கொடுக்குது? துன்பத்தை தான் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. மிக்க புத்திசாலிகள் வரம்பற்ற மற்றும் நித்திய முயற்சியை நாடுகிறார்கள். அறிவுடையவர்கள் எதை நாடுறாங்க? அது எல்லையற்றது ஆனந்தம், சச்சித் ஆனந்தம் சொல்கிறாங்க. சச்சிதானந்தம். அந்த ஆனந்தம் வந்து எங்கே இருக்குது? அந்த உலகத்தில், ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து அது நிலையான உலகம், அப்புறம் வந்து சத்தியமானது, அப்புறம் ஆனந்தமயமானது. அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கு போகிறவங்க என்ன செய்வாங்க?
நித்தியமான என்றென்றும் மகிழ்ச்சியிலே இருப்பாங்க. இங்கே நம்ம வந்து துன்பமும் இன்பமும் அனுபவிக்கிறோம். ஆனால் அந்த உலகத்தில் துன்பம்ங்கிறது கிடையாது, இன்பம் மட்டுமே அனுபவிப்போம். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வந்து யார் விரும்புகிறாங்க? புத்திசாலிகள், அதாவது ஆன்மீகிகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 23 மாதாஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. शक्नोति शक्नोति हैव यशोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधात् प्रभं वेगं சயுக்த சகீகி நரக. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த உலகத்துல நாம வாழும்போது நம்முடைய புலன்களின் உந்துதலை கட்டுப்படுத்தணும். அந்த புலன்கள் என்னென்ன புலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேச்சின் உந்துதல். நம்ம பேசும்போது தவறான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன பேசணும்னு யோசிச்சு பேசணும். அடுத்தது கோபம். நமக்கெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியது எது? கோபம். கோபத்தின் உந்துதல். அப்புறம் மனதின் உந்துதல். நம்ம மனசால என்ன செய்வோம்? எதையாவது ஒன்று நினைச்சு அதை நிறைவேற்றணும்னு நினைப்போம். அடுத்தது வயிற்றின் உந்துதல். நம்ம வந்து சாப்பிட்றோம்னா நம்மளோட வயிற்று பசியை விட நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அந்த நிலையில. அடுத்தது பாலுறுப்பின் உந்துதல். அதாவது நம்ம பௌதிக இன்பங்களை, அதாவது உடலுறவு, அந்த நிலையை உந்துதல். அடுத்தது வந்து நாக்கின் உந்துதல். நம்ம நாக்குக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பெரும்பகுதி மக்கள் வந்து என்ன செய்யறோம்? அடிமை ஆயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நாக்குகிட்டே இருக்கிறது பேச்சு, அப்புறம் மனசோட சேர்ந்த அந்த கோபம், அப்புறம் வயிறு, அப்புறம் பாலுறுப்பு, இதெல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் தான் நம்ம உடல்ல இருக்குது. அது அத்தனையும் யார் ஒருத்தவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து கோஸ்வாமியாக ஆக முடியும். கோஸ்வாமின்னா யாரு? ஆச்சாரியர்களா அந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அதை தான் இங்க சொல்றாங்க. ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன். எந்த நிலை? கோஸ்வாமிகள். இல்லைன்னா நம்ம கோதாசர்கள் அந்த நிலைக்கு வந்துடும். புலன்களுக்கு அடிமையாகிறவன் கோதாசன், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவன் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த உலகத்துல தான், பௌதிக உலகத்துல தான் அவங்க வாழ்வாங்க. அதே சமயத்துல அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க புலன்கள் வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை சகித்து கொள்ளுதலால் அடையும் பலன்கள். அவங்க வந்து அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க, அதை பொறுத்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வரும், ஆனா அவங்க வந்து அதை கட்டுப்படுத்தி அதை வழிமாற்றுறாங்க. நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். எதுல? ஆன்மீகத்துல. மகிழ்ச்சி தன்னுணர்வின் தளத்தில் ஒரு நிலையான முன்னேற்றம். சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, தன்னுணர்வு பாதையில முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அப்புறம் எது வரைக்கும் சகித்து கொள்வது? அவங்க சகிச்சுக்கிறாங்களே, எது வரைக்கும் சகிச்சுக்கிறது அப்படின்னா இறக்கும் வரை, நம்ம சாகும் வரை அதை வந்து சகிச்சுக்கணுமா. இந்த இன்னைக்கு சகிச்சுக்கிட்டேன், நாளைக்கு சகிச்சுக்கிட்டேன், நாளன்னைக்கு நான் வந்து கண்ட்ரோலை இழந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய இறப்பு காலம் வர்ற வரையிலும் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் நம்மளுடைய ஜடப்புலன்களின் உந்துதலை. எப்படி சகித்துக் கொள்வது, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படிங்கறது அதுவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. உணர்வை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்தி, பகவான் மேல நம்மளுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் நிலைநிறுத்தும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நிரந்தர இன்பம் இல்லை என்பதை நினைவில் கொண்டு, இந்த உலகத்துல நடக்கிறது எல்லாமே நிரந்தரமான இன்பம் இல்லை, எல்லாம் தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல பண்ணணும். உண்டாக்கிக்கிட்டோம்னா, தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம புலன்களையும் மனசையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக மொத்தம் நம்ம கடைசி வரையிலும், நம்ம இறக்கும் வரையிலும் நம்முடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பகவான் மேல நினைவு நிறுத்தணும். அந்த நிலையில நம்ம தன்னுணர்வு பாதையில முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 24 பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பவதி அப்பன் படிங்க பிரபுஜி. பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி, ஆமா பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. யோந்த சுகோந்த ராராமஸ் ததாந்த சதாந்தர் ஜோதிரேவயः ச யோகி பிரம்மநிர்வாணம் பிரம்மபூதோதி கச்சதி. எவனொருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ,
அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்ஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, தன்னுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. எப்படி தன்னுக்குள்ளேயே சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும்? தன்னுடைய ஆத்மாவிலே சுகம் அனுபவிப்பவன் தான் வந்து ஞானிகள்ங்கிறோம். அதே மாதிரி பரமாத்மாவை நினைச்சு வந்து அவங்க தியானம் பண்ணும்போது அது ஒரு சுகம். உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அவங்க காணும் பொழுது ஒரு உண்மையான இன்பத்தை அவங்க வந்து அடையிறாங்க. அந்த மாதிரி தனக்குள்ள பார்வையை செலுத்தணும். வெளி பார்வை இல்லை, உள் பார்வை. அந்த நிலையில யார் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்களோ அவன் தனக்குள்ள மகிழ்ச்சி அடைகிறானோ அவன் வந்து வெளி உலகத்துல இருக்க மகிழ்ச்சியை விரும்ப மாட்டாங்க. அந்த நிலையில அவங்க என்ன செய்வாங்க, தனியான இடத்துல அமர்ந்து தனியா வந்து தனக்குள் தானே அவன் வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட முக்தி பெற்ற ஒரு ஆத்மாவுக்கு அவன் என்ன கடைசியாது அதுதான் வந்து பிரம்மபூத நிலை. அந்த நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க உயர்றாங்களோ அவங்க வந்து பிரம்மபூத நிலையை அடையிறாங்க. அவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, கடைசியா இறுதியில எங்க போய் சேருவாங்க, முழுவதற் கடவுளான பகவான் பரந்தாமனை சென்று அடைவார்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மங்கள மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மங்கள மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணல அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சந்தோஷம். கிருஷ்ணாமா. உங்களுக்கு நீங்க சொல்றது சொல்லிடுங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்க முடிச்சிருங்க, நடுவுல டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வெயிட் பண்ணுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். முடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்டவன் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு காம உந்துதலை சகித்துக் கொள்வதற்கான பலம் கிடைக்கிறது. தன்னில் தானே அந்த ஆத்ம பலத்தை அவன் வந்து அடைஞ்சுக்கிறான். ஆன்மீக உணர்வால அவன் அடையக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு பலம் கிடைக்குது, ஆன்மீக பலம் அவனுக்கு கிடைக்குது. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அவனால என்ன பண்ண முடியும், தன்னுடைய காம உணர்வை கூட அவனால பொறுத்து கொள்ள முடியும். அதுதான் இது வந்து இது நான் அதாவது ஆத்மா. நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஆத்மா. எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை, கிருஷ்ணருடைய உறவுக்கும் நமக்கும் உள்ள அவருக்கும் உள்ள உறவு என்ன, தந்தை மகன்கிற உறவு. அதை நம்ம மறந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உறவை புதுப்பித்துக் கொள்கிறேன் என்பதில் தொடங்குகிறது. அந்த நிலையில தான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ளமான உறவு வந்து தொடக்கம் அடைகிறது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுளன் ஆட உறவை மறைந்திருப்பதே வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கான மூல காரணம் என்பதை அறிய வேண்டும். நிறைய பேர் இப்போ வந்து உலகத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஏன் தான் வாழறோமோ, சூசைட் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற நிறைய பேர் பண்ணிக்கவும் பண்றாங்க. அந்த எண்ணத்துல இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. கொஞ்சம் வந்தா கூட துவண்டு போயிடுவாங்க. சின்ன துன்பம் வந்தா கூட அவங்களால எதையுமே தாங்கிக்க முடியாது, டாலரன்ஸே இருக்காது. எதனால? ஏன்னா சுத்தமா கடவுள் நினைப்பே இல்லாம கடவுளை மறந்துருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குள்ள இருக்குது அந்த உணர்வை வந்து தட்டி எழுப்பாம அது உறங்கிட்டு இருக்க நிலையில இருக்குது. அந்த உறவை மறந்திருக்கிற காரணத்தினால இந்த வாழ்க்கையோட போராட்டத்துல அவங்களால எதிர்நீச்சல் போட முடியல. இதனால நம்ம என்ன செய்யணும், அப்படிப்பட்ட மக்கள் மேல நம்ம இரக்கம் கொள்ளணும். நாம வந்து அவங்களுக்கு பார்த்து இலக்காரமா நினைக்க கூடாது. அவங்களோட அரிதாம நிலையை பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்மளால முடிஞ்ச அளவு ஊட்டும் பொழுது அவங்களும் அந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளிவருவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம இதுக்கு மேல வந்து அப்புறம் படிக்கலாம். மங்கள மாதாஜி அவங்க சொல்ல வந்து சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்துட்டேன். கிருஷ்ணா மாதாஜி என்ன கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா கொஞ்சம்? இதுக்குதான் மாதாஜி உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு என்ன நிறைய பேர் 25 people வராங்க போல இருக்கு டிவோட்டீஸ் மாதாஜி. வெரி குட். சில நாளைக்கு 30 கூட இருக்கும் மாதாஜி. ஓ வெரி குட் மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் இப்போ வந்திருக்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னாக்கா, இப்போது உங்கள் கிளாஸ்க்குள்ள நான் வந்து தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நானும் ஒரு மல்லிகா மாதாஜி மாதிரி நானும் ஒரு டீச்சர். நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா டொனேஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். நீங்கள் இதில் நிறைய பேர் சேவை ஆல்ரெடி டொனேஷன் சேவை
கொடுத்துருப்பீங்க. இன்னும் கொடுக்காதவங்களுக்கும் கொடுக்கணும், கொடுக்காதவங்க எல்லாமும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சேவையை பற்றி பேசுறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். அது என்ன சொல்ல வந்திருக்கேன்னாக்க, அதாவது நம்ம இத்தனை நாள் இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதையை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம், அதனோட அமுதத்தை குடிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த கோயிலோட புனித நோக்கத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், பூஜை பொருள்கள், அனாதைக்கு உதவி செய்யலாம், ஸ்லோகத்தை பற்றி சொல்லி கொடுக்கலாம், எப்படி இப்போ ஸ்லோகத்தை படிக்கிறது அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் கோயிலில் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா, டெம்பிளில். அதனால நீங்கள் கொடுக்குற நன்கொடையை அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் கொடுக்கறது 50 ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி, 100 ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி, மனசார கொடுத்தேன்னா அதுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருங்கி வரோங்கிறது அதுலேருந்தே தெரிஞ்சிடும். இது பக்தி யோகம்ங்கிறது நம்ம வரோம் இல்லையா, இந்த பக்தி யோகத்தில் இதுவும் ஒரு விதமான அங்கமாகும். டொனேஷன் கொடுக்கறதுங்கிறது அதுவும் ஒரு விதமாக பார்ட் ஆஃப் பக்தி யோகம் தான். ஓகே, கீதையில் கர்மயோகம் இருப்பது கர்மயோகம்னு சொல்கிற மாதிரி நமது ஆன்மீக சேவை அதை முன்னுக்கு வரணுன்னாக்க இந்த மாதிரி டொனேஷன் கொடுத்தா தான் ஆன்மீகத்தில் நமக்கு முன்னுக்கு வர்றதுக்கு. அதாவது கொடுக்கறதுனா என்ன, ஏதோ கொடுத்து தான் ஆனும் கம்பல்சரி அப்படி கிடையாது. யார் அதுக்கெல்லாம் முடியுமோ, கையில் பணம் இருக்கோ அவங்க கொடுங்க. கொடுக்காதவா பற்றி கவலையே, டோன்ட் வரி. நம்ம இதுக்கு பற்றி 17th சாப்டர் படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில், அதில் ஒரு ஸ்லோகம் தானத்தை பற்றி சொல்கிறது. யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ்? 17th சாப்டரில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம படித்தது 17th சாப்டரில் 20th ஸ்லோகம்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं சாத்விகம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னம்மா வாங்கி வச்சுக்கோமா, வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் மிதியத் தானம், தானம் கொடுக்கறதுங்கிறது அவ்வளவு. தத் தானம் சாத்விகம். சாத்விகத்தில் எந்த மாதிரி தானம் சாத்விகத்தில் போகும்? தானம் செய்வது கடமைன்னு தெரிஞ்சுட்டு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காம தகுந்த நபருக்கு சரியான நேரத்தில் கொடுக்கறது தான் சாத்விக தானம்ங்கிறது பேர் இல்லையா? இப்போ நம்ம டெம்பிளுக்கு கொடுக்குறதெல்லாம் சாத்விக தானத்தோடு சேர்ந்துக்கும். ஏன்னா கோயிலில் போய் ஊற்றுனா அப்படியே ஒன்றும் செலவழிக்க போகிறதில்ல, உபயோகமாக தான் செலவழிக்கிறதா. அந்த மாதிரி கொடுக்குறது சாத்விக தானம். அது அப்படின்னா என்ன, பிரம்மத்தை அறிந்து துறப்பில்லாமல் தகுந்த இடத்தில் தகுந்த காலத்தில் கொடுக்கும் தானம் சாத்வீகமானதுன்னு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னொரு தானம் படிச்சிருக்கோம், அது யாருக்காவது தெரியுமா? பொருத்தமற்ற இடத்தில் காரணமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜகுணத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அது இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உபயோகம் இல்லாத யாராவது சிகரெட் பிடிக்கணுங்கிறான், குடிக்கணுங்கிறான், அவனுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்கறதுக்கு அது பேர் தான் ராஜஸ்தானமானது. அந்த மாதிரி தானம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அதனால் கீதையில் சொல்லியிருக்கிறபடி சாத்வீக தானத்துக்கு நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்ம முக்கியமாக முயற்சி பண்ணணும். ஒரு சின்ன ஒரு வேலைக்காரன் இருந்தான், ஒரு பணக்காரன் வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கான். அவன் அந்த பண்ணையார் கோயில் திருப்பணிக்காக அவர் 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறார். அந்த வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் ஏழையாக தான் இருக்கான். அவன் ஏழையாக இருந்தால் கூட அவன் கையில் 1.5 லட்சம் ஒரு 50,000 அவன் கையில் வச்சுருக்கான். அவன் சொந்த வீடு ஒன்று குட்டியாக ஒன்று வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான். அதையும் வச்சுட்டு கோயில் திருப்பணிக்கு தானே கொடுக்குறோம், சாமிக்கிட்டு நம்ம 1 ரூபா கொடுத்தோம்னா அது 10 ரூபாயாக பெருகுங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஏழைக்கு. அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த வீட்டையும் விற்றுட்டு அதையும் 1 லட்சமாக கொண்டு போய் கொடுத்துட்டான். கல்வெட்டில் யாரோட பேர் முதல்ல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? இந்த 5 லட்சம் பேர் வந்திருக்குமா, 1 லட்சம் காரனோட பேர் வந்திருக்குமா? 1 லட்சம் 1 லட்சம் காரன். ஏன் வந்தது? பிகாஸ் அவன் வருமானம் கம்மியா இருந்தாலும் மனதார கொடுத்துருக்கான். அது மாதிரி நம்ம மனசார ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தா கூட மனசார கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், அதுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு நல்லா கண்டிப்பாக அருள் புரிவார்கிறது இருந்து சின்ன குட்டி கதையிலேருந்து நமக்கு தெரியுது. பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்கு? யஜ்ஞம், தானம், தபஸ், இது 3 ஆன்மீக வாழ்வியல் ஒரு பகுதியாகும். ஓகே, ஆன்மீக பக்தி யோகத்துக்குள்ள இதெல்லாம் ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து நமக்கு இது கதையிலேருந்து நமக்கு புரியுறது. சரியா? இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணட்டுமா? ஒரே நிமிஷம்.
உங்களோட பாட்டை கொஞ்சம் நேத்தி நான் செஞ்சேன் மாதாஜி. நேத்தி நம்ம குரூப்ல போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி லைட்டா சொன்னேன். ஓகே, இது வந்து இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்குது டெய்ட்டி. நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிறவங்க போயிருக்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம், பார்க்காதவங்களுக்காக வருது. இதுதான் டெம்பிளோட வியூ பிளாட்டு. மொத்தமாக என்னென்ன பில்டிங்லாம் வந்திருக்கு இப்படிலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அதை தவிர்த்து கோஷாலா. கோஷாலா நமக்கெல்லாம் வந்து அம்மா வந்து நமக்கு எத்தனை மாதம் நமக்கு பால் கொடுக்குறா? 10 மாதம் ஒரு வயசு வரைக்கும் பால் கொடுத்துருப்பா, இல்லை 2 வயசு வரைக்கும் கொடுத்துருப்பா. ஆனால் நமக்குன்னு அந்த அம்மாவை விட நமக்கு நிரந்தரமாக நமக்குன்னு இருக்கிற அம்மா யாருன்னாக்க பசு மாடுகள், கோஷாலா தான். ஏன்னா அது நமக்கு எப்போதுமே நமக்கு பால் கொடுத்துட்டுருக்கு இல்லையா. நம்ம கடைசி சாகிற வரைக்கும் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வணங்குற பாலெல்லாம் சப்ளை பண்ணு. அந்த மாடுகள்லாம் சித்திரவதை இது பண்ணி பசுவதை பண்ணிட்டு இருக்கா. அதெல்லாம் பண்ணாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்மளாலான முயற்சிகள் பண்ணோம். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா அதுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தானம் கொடுக்கணும். ஏதாவது ஒரு மாடு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசுமாடை பார்த்துக்கணுன்னா 100 ரூபாய் தேவைப்படுறது. அதே மாதிரி 6 மாடை வேணும்னா 500 ரூபாய். இந்த மாதிரி இதில் இருக்கு. இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது சௌகரியமோ அந்த இதை எடுத்து இந்த ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு பணத்தை அனுப்புங்க உங்களால் ஆனது. அப்புறம் அன்னதான சேவை. எல்லாத்துலேயும் தானத்தில் சிறந்த தானம் எது? அன்னதானம். இதுதான் இதுவாக தான் பணமாக தான் கொடுக்கணும் இல்லை. அவங்கவுங்க பிஸ்னஸாக பண்ணுறவங்களான்னா அரிசி வியாபாரம், எத்தனையோ பருப்பு வியாபாரம், இதெல்லாம் மளிகை கடை மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தாலும் அதுலேருந்து வர இது அதை எடுத்து 1/2 மூட்டை 1 மூட்டை அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி தானங்களாமும் பண்ணலாம். ஓகேயா. அப்புறம் வந்து இது வந்து அன்னதான சேவைக்கு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். அப்புறம் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு, சுதாமா சேவை. உங்களுக்கு இல்லை, எல்லாருக்குமே இது மத்திய சுதாமா சேவை. 501 ரூபா மாதத்துக்கு கொடுத்தா போகிறோம், 500 ரூபா. அந்த மாதிரி ஒரு பர் மந்த்து கொடுத்துட்டு ஒரு மந்த்லி சேவான்னு பேர். ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிக்கோ. மொத்தமாக ஒரேடியாக 5000 ரூபாய் கொடுக்க முடியலன்னா இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே. இன்றைக்கி காத்தால செஷன் போயிருந்தேன், அதில் 2-3 பேர் கூர்ம சுதாமா சேவா சேர்ந்துருக்காங்க. அது அப்படின்னாக்க அது மாதம் 1000 ரூபா கொடுத்துடணும். மொத்தமாக பார்த்தேல்லாம் 12 மாதம் பார்த்தேல்லாம் 10,000 ரூபா வந்துடும். ஸோ ஒரு லம்சமாக கொடுக்கறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்படி பண்ணிடலாம். நம்ம எத்தனையோ செலவழிக்கிறோம், இந்த 500 ரூபா நமக்கு மாதம் செலவுங்கிறது தெரியாது. அந்த மாதிரி அதில் சேர்ந்துக்குங்க. நரசிம்ம சுதாமா சேவை, பரசுராம் சேவை. உங்களுக்கு இதில் எதுவும் புரியலைன்னா மல்லிகா மாதாஜிக்கு கேளுங்கோ, இல்லைன்னா இந்த கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு இந்த பிபிடியை வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் எல்லாம் போட சொல்கிறேன், அதை பார்த்துக்குங்க. எந்த சேவை உங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. இல்லை இது எதுவுமே எனக்கு சௌரியமாக படாது, நான் ஏதோ என்னால் 500 ரூபா கொடுக்குறேனாலும் கொடுங்க, அதுவும் தப்பு இல்லை. ஓகே. எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை என்கிட்ட கொடுங்க, இல்லைன்னா மல்லிகா மாதாஜி யார் உங்கள் குரூப் அட்மினோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்து என்கிட்ட கொடுக்க சொல்லுங்க. அது ஒன்று பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ். அங்கே வந்து பகவத்கீதை படிக்கணுன்னாக்க இப்போ நம்மளாம் ஆன்லைனில் உட்காந்து படிச்சுருக்கோம் இல்லையா. நம்மளாம் வந்து இந்த இது இருக்குது, அது பேர் என்ன, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம அங்கே போய் தங்கிக்கலாம். அதெல்லாம் ஃப்ரீ. அதை பணமே கட்ட வேண்டாம். போய் அங்கே உட்காந்துட்டு படிக்கலாம். 4 நாளைக்கு 5 நாளைக்கு நமக்கு டைம் கிடைக்கும். அந்த டயத்தில் உட்காந்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே உட்காந்தா கொஞ்சம் போது சின்ன அமௌண்ட்டு கேட்பான்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல உட்காந்து ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ். இது காலேஜுக்கு ஹாஸ்டலும் இருக்குது கூடவே. ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் இது 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 இந்த இதுதான் ஒன்று காலேஜ், ஒன்று வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. ஓகே. உட்காந்து தங்கிறதுக்கு இதெல்லாமும் கட்டினுக்கா. இதுக்கெல்லாமும் உங்களால் ஆனது உதவி பண்ணுங்க. இல்லைன்னா புஸ்தகங்கள், என்ன கிளாஸ் உட்காந்து இந்த மாதிரி படிக்கலாம். புஸ்தகங்கள் எல்லா புஸ்தகம் சின்ன சின்ன புஸ்தகமாக வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க, இல்லைன்னா பெரிய புஸ்தகங்களாகவும் வாங்குவோம். எல்லாத்துக்கும் அதெல்லாம் புஸ்தகம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதுக்கு டொனேஷன், அதுக்கு டொனேஷனாக பணமாக கொடுத்துருங்க. ஓகே. எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் ஒரு சேவை. இந்த இதை படிச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் எந்த சேவை உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த சேவையை நீங்கள் பண்ணுங்க தயவுசெய்து. அதனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது நீங்கள் பண்ண போகிறேங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக உங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். தயவுசெய்து ஏதாவது சின்ன அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க. பாபா பெரிய அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருக்காளே 5000 10,000, மேடம் மாதாஜி இப்படி சொல்லியிருக்காங்களே, இல்லை அப்படிலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம். நமக்கு என்னமோ சொல்லுவாள், விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் தான். அப்படி தான் அந்த மோதிரங்கள்லாம் துணி வாங்குறது நமக்கு சைஸ்க்கு தான் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். அதுக்காக இன்னொருத்தங்களோட சைஸ்க்கு நம்ம துணியை தைச்சி போட்டுக்க முடியாது. அதனால் நமக்கு என்ன நமக்கு சக்தி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே. அதை நினச்சிட்டு நீங்கள் டொனேஷன் பண்ணணுங்கிறத உங்களை எல்லாரையும் நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக
தயவு செய்து உங்களால் ஆனதை கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஆ, ஆல்ரெடி கொடுத்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணுமா உங்களுக்கு? எப்பம்மா கொடுத்துருக்கேள்? இப்போ கொடுத்துருக்கேளா ரீசெண்டா? ஆமா மாதாஜி. நான் இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சப்பயே கொடுத்துட்டு பத்மா மாதாஜிக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். ஆ 10,006 கொடுத்துருக்கேன். அந்த காலேஜ் கீதா காலேஜுக்காக ஸ்டடிக்காக அது வெரி குட் கொடுத்துருந்தோம். மாதாஜி. சரி, அது இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னாக்கா கொடுங்க, இல்லைனாக்கா நோ ப்ராப்ளம். உங்களோடது நீங்கள் இதுக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இஸ்கானுக்கு தெரியும் இல்லையா, இஸ்கான் மங்களூரில் இல்ல அவங்க எனக்கு ரெசிப்ட் அனுப்பியிருக்காங்க. நான் அனுப்பிச்சு. பத்மா இங்க ஓகே, அவங்கள்ட்ட இவங்க இந்த அவங்கள்ட்ட குரூப்ல ரிசிப்ட் வந்துடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கு? அவங்கள்ட்ட கவலைப்படாதீங்க. இருந்து எனக்கு வந்துருச்சு அப்போ வந்துருச்சு. கவலைப்படாதீங்க. அப்போ உங்களுக்கு இல்ல இது உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்டேன். இல்ல இல்லை, உங்களுக்கு எனக்கு வேணும். இப்போ இன்னிலேருந்து நான் இன்னைக்கு காத்தாலேருந்து தான் நான் தனியாக இது எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு இதுக்கு மட்டும் வேணும் மாதாஜி மாதிரி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுங்கிறவரு 500 ரூபா டொனேட் பண்ற விருப்பப்படுறாரு. ஆ. நம்பர் கேட்கிறாரு. என்னம்மா? நம்பர் கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க. நீங்கள் வந்து இவங்களோட என்னடி பிரபுஜி நம்பர் இருக்கு, ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், அவர் நம்பர் அவரோடதே கொடுத்துறேன். அன்மியூட் பண்ணி அவரை பேச சொல்லிடலாம். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 500 ரூபான்னு யாரும் அது ரொம்ப கம்மின்னு நினச்சிக்காதீங்க. 500லாம் அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டே இருக்கார். நம்மள எத்தனை கொடுக்குறோமோ நம்மளோட திருப்திக்காக நம்ம கொடுக்குறோம். பகவான்கிட்ட Thank you. காசு இல்லைங்கிறது கொடுக்கல இல்லையா? தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜிபே நம்பர் கேட்கிறாரு மாதாஜி. என்னம்மா? ஜிபே நம்பர் கேட்கிறாரு. ஜிபே, அது ஜிபே நம்பர் வந்து என்னடி பிரபுஜி நம்பர் தான் கொடுக்கணும். ஒரே நிமிஷம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஜெயஸ்ரீ பேசுறேன் மாதாஜி. அவங்க நம்பர் எதுக்குறீங்களா? ஒரே நிமிஷம். சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம். ஓஹோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க எதுவும் செய்யறீங்களா மாதாஜி? நானும் 500 கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா பிரம்ம, தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி சார். நீங்க 2 பேருக்குமே உங்களுக்கு நம்பர் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. சாட் பண்ணாலும் போடுங்க, அவங்க நோட் பண்ணிடுவாங்க. எழுதிக்கிறீங்க, யாராவது சாட்டில் வேணாலும் போட்டுங்களேன். 93 421 714 13. ஆமா, இது எல்லாருமே இந்த நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு 500 ரூபா கொடுக்கணும்னு தோணுதுன்னா கொடுங்க, 200 ரூபா தோணுதுன்னா கொடுங்க. என்ன உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள கிருஷ்ணருக்கு திருப்தியா கொடுக்கணும், ஏதோ கேட்குறாங்களேங்கிறதுக்காக கொடுக்கணுமே. அதாவது இந்த ரஜா கொடுக்குற மாதிரி. Can you repeat this number again? என்ன ஒரு மாதாஜி நான் chat boxல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, செக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. 93 421 71413. ஓகே, நீங்க உங்க குரூப்லயும் போட்டுருக்கோ. இது என்என்டி பிரபுஜியோட பர்சனல் நம்பர். அதுக்கு ஜிபே இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன கிளாஸை பத்தி பேசணுமா, ஏதாவது உங்க டீச்சரை பத்தி காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணுமா, சொல்லணும் நல்லா பண்றா எங்க டீச்சர் அப்படின்னா நேராக டைரக்டா பேசலாம் அவர்கிட்ட. யூ கேன் அப்ரோச் ஹிம். ஓகே, தைரியமா பர்சனலாக நீங்கள் பேசிக்கலாம். இந்த டொனேஷனும் உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ கொடுங்க. தமிழில் தான் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப இது. எல்லா டிவோட்டீஸும் பேசலாம். அவர் ஒன்றும் தமிழ் பேசலாம்ல? தமிழ் புரியாதுப்பா, தமிழ் தெரியாது. இங்கிலீஷ்ல பேசலாம். இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க, ஹிந்தியில பேசுங்க. சரி. அது இல்லை, அவருக்கு வந்து எல்லாரும் பேசலேன்னு தான் அவர் குறைப்பட்டு இருக்கார். தமிழ்லேருந்து யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்களே கூட. எல்லாரும் பேசுவாங்க பிரபுஜி. நான் இன்னைக்கு போயிட்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவங்கள்ட்ட எல்லாம், எல்லாரையும் பேச வைக்கிறேன். லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் தான் மாதாஜி, வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாரும் தைரியமா பேசுங்க. ஒண்ணுமே அவர் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண டவுன் டு எர்த்னு சொல்லுவாங்களே, அதாவது அப்படியே அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, டவுன் டு எர்த்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க மாதாஜி? டவுன் டு எர்த் சந்தேகம் இல்லைம்மா, டவுன் டு எர்த் அடக்கம். அவர் அடக்கமானவர். அவர் வந்து எனக்கு இது ஈகோ கிடையாது, எனக்கு பெருமை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் அப்படி பண்ணிக்கிற அந்த மாதிரி இதுவே கிடையாது. ரொம்ப 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 அடக்கம், சிம்பிள், எல்லாரோடையும் சகஜமாக பேசுவார். ஓகே, அதனால எல்லாரும் தைரியமாக பேசுங்க. இல்லை உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு பயமாக இதுவாக இருந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை அப்படியே மெசேஜ் எழுதிருங்க அவரோட ஃபோன் நம்பருக்கு. ஓகேயா?
You'll be very happy. Thank you so much, Mataji, Prabhuji. மாதாஜி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் என்என்டி பிரபு கண்டக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க தேங்க் பண்ணி அவர்கிட்ட கண்டிப்பா பேசுறோம் மாதாஜி. பேசுங்கம்மா, நிச்சயமா பேசுங்கம்மா. கண்டிப்பா இப்பதான் தெரியும் மாதாஜி. நாங்க ரொம்ப நாளா நினைச்சோம் அந்த பிரபு எப்போ பாப்போம் பேசுவோன்னு. அதுக்கு அவர் நீங்க வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப கொடுத்ததுக்கு ஃப்ரீ ரொம்ப மாதாஜி. நன்றி. அவர் மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப யாத்திரைக்கு ஃப்ரீ. வந்தீங்கன்னா பிரபுவை பார்க்கலாம். யாத்திரைக்கு வாங்க. இப்ப கூட ஸ்ரீரங்க யாத்திரை இருக்கு இந்த மாசம். அப்புறம் நம்ம மேங்களூர் கண்டிப்பா போனோம். மாதாஜி. ஆ, பகவான் அது கருணையில அதெல்லாம் பண்றோம் இவங்களோடலாம் மாதாஜி. பேசணும். இவங்க டொனேஷன் கொடுத்தவங்க, இவங்க டொனேஷன் கொடுக்கல, அந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் பார்க்கவே மாட்டார். இவங்க பணக்காரங்க, இவங்க ஏழைங்க, எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் அவர் டிவோட்டீஸ்னா டிவோட்டீஸ் தான். கிருஷ்ணருக்கு வேணுங்கப்பட்டவர் தான். எல்லாரும் அவருக்கு சமம் தான். சரியா? அதனால ரொம்ப அவர்கிட்ட நன்றி. தைரியமா பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மல்லிகா மாதாஜி. மாதாஜி, எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு, என்னால் ஆன ஒரு குட்டி சேவையை நான் சேவா பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நீங்க வந்து இந்த சேவையை சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றோம். ம். எல்லாரும் ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. மாதாஜி கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு மாதாஜி மூணு கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பணம் சொல்லுங்க. பணம் பெய்டு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. என்னம்மா? பணம் பெய்டு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெரி பணம் குட். அனுப்பிச்சிட்டு வெரி பெய்டா? குட். அதுக்கு அந்த ஆமா ஸ்லிப்பை மாதாஜி. வந்து மாத்திரம் எனக்கு அனுப்புங்க. இல்லைன்னா உங்க மல்லிகா மாதாஜிக்கு அனுப்புங்க. அவங்க எனக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அது இந்த நம்பரு. உங்க குரூப்லயே மாதாஜி, போட்டுங்களேன். நம்ம அட்மின் அனுப்ப சொல்லிடலாமா மாதாஜி? அட்மின் அட்மின் எல்லாத்தையும் அட்மின் பார்த்துக்குங்க. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ப்ளீஸ். அட்மினோட நம்பர் போடுறேன். நீங்க அதை சாட் பாக்ஸ்ல இருந்து காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல குரூப்ல போட்டிருக்கோம் சார். அட்மினோட இல்லம்மா, நம்பர்ஸ் அது இருக்கு. நான் இல்லம்மா, ஷேர் பண்றேன். அந்த நம்பர் இல்ல. அட்மினுக்கு வந்து அவங்க ரெசிப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த ரெசிப்ட் என்கிட்ட கொடுங்க. நான் என்னென்ன அதான் மாதாஜி, யாருக்கு நாங்க வந்திருக்குன்னு நாங்க தெரியாது. வந்து இந்த செஷன்ல அட்மின் மாதாஜி, நாங்க வாங்கிட்டு உங்களுக்கு நாங்க டைரக்டா எல்லாத்தையுமே அனுப்பிச்சிடுறோம் என் நம்பர் மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா உங்ககிட்ட? நான் மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிக்கோங்க மாதாஜி. என் நம்பர். ஓகே இல்ல மாதாஜி. பாவம், அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அவங்க நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. ஓகே இப்ப மாதாஜி, நல்லா இப்பவே பத்மா மாதாஜி கிட்ட எழுதிக்கோங்க. வாங்கிட்டு 9819 கையோட வேலையும் முடிச்சுக்கோ. 9819 ஓகே 0419 0419 31 9819 0419 31. ஓகே மேடம். உங்க ஓகே, நேம் மங்களம். ஓகே மேடம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா நான் மாதாஜி. ஏன் ஹரே உங்கள்ட்ட கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ எல்லாரும் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே நீங்க இத கிருஷ்ணா. இந்த தேங்க்யூ இன்ஃபார்மேஷன். மாதாஜி. ஷார்ட் பாகத்தை ஹரே வருவாங்கம்மா கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. இதை வந்து நான் நம்ம எதுக்கு ஷார்ட் இந்த பாகம் ரிசிப்ட் பார்த்து வருவாங்க. கேட்குறேன்னா, இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிசிப்ட் எல்லாம் வந்து ஃப்ரம் நீங்கள் அதோட சேர்த்தே எனக்கு எழுதுருங்க. இது 3 PM மல்லிகா மாதாஜி கிளாஸ்னு எழுதி கொடுங்க. உங்கள் கிளாஸ்லேருந்து எவ்வளோ கலெக்ஷன் ஆச்சு நான் தனித்தனியாக கொடுக்க போகிறேன். இப்போது இன்றைக்கி காத்தால 2-3 வந்துடுது. அவங்களத தனியாக வச்சுருக்கேன் 6 AM. அதே மாதிரி L2 மதியானம் 3 PM எவ்வளோன்னு பார்த்து எழுதி அதையும் கொடுத்துருங்க. அந்த மாதிரி ஓகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரிப்போர்ட் தேங்க்யூ. மாதாஜி. ரிப்போர்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யூ கேரி ஆன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. கண்டினியூ. ஒரு சின்ன சேவையை நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் நான் இதை வந்து இந்த பிபிடியை வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போட்டுக்குங்க. போட்டு அடிக்கடி நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். அப்படின்னு எல்லாருக்கும் அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டே இருங்கோ. நீங்கள் போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. நேத்து கூட வந்து ஒரு சுதாமா சேவை பத்தி நான் சொன்னேன் நம்ம கிளாஸ்ல. எல்லாரும் அடிக்கடி கேட்டு கிளாஸ்க்கு வாங்க மாதாஜி. கண்டிப்பாக வரேம்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேரி ஆன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. மாதாஜி, ரமேஷ் ராமசாமிங்கிற நேம்ல 2 வருது மாதாஜி. அவரே 2 வாட்டி நேம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரான்னு தெரியல மாதாஜி. கண்டுபிடிச்சுக்கோங்களேன். அங்கேயே கேள்வி பாருங்க. கேளுங்க அவர்கிட்ட. இங்க இருக்கிறாரு. சார் ரமேஷ் பிரபுஜி. இல்ல ஒரு தடவை தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இன்னொரு ரமேஷ் ராமசாமின்னு ஒருத்தருக்கு, அவர் இன்னொரு பிரபுஜி. ஓகே. இல்ல அது முதல்ல மொபைல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதை ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டேன். அதனாலதான். ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. சாரி இங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ்ல எங்களுக்கு 2 வாட்டி காட்டுறது. அதான் சாரி மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. இல்ல பரவாயில்ல மொபைல்ல பிரபுஜி. இருந்து லீவ் ஆயிட்டேன். ஓகே பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 25 இப்ப பார்க்கணும் இல்லையா? 25 எடுத்துங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? தனலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி.
அவங்க இல்லைன்னா அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க. ஓகே. காந்திமதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே, ட்ரான்ஸ்லேட் மட்டும் பண்றேங்க. ம் யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தியுள்ளனரோ, மற்ற உயிர்வாழிகளின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போதும் முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டுள்ளனரோ, அவர்கள் பரத்தில் முக்தி அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? சந்தேகத்தினால், சந்தேகத்துல இருந்து விடுபட்டவங்க. இவங்க யாரு நமக்கு உண்மையான கடவுள்னே தெரியாம நம்ம சந்தேகத்துல தான் இருப்போம். பாத்தீங்கன்னா தேவர்களையும் நம்ம கடவுள், முழுமுதற் கடவுள்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம நமக்கு முழுமுதற் கடவுள் யாருங்கிற அந்த சந்தேகம் எல்லாம் இல்லாம அந்த நிலையிலேருந்து விடுபட்டு எல்லா விதமான இருமைகள், இன்பம், துன்பம், அப்புறம் என்ன மகிழ்ச்சி, அதாவது மற்றவங்க நம்ம பார்த்து இகழறது, அந்த மாதிரி நிலைகள்ல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபட்டு பலவிதமான இருமைகள்லேருந்து விடுபட்டு மனதை உள்நோக்கி, மனசை உள்நோக்கமா, அதாவது இப்போ தியானத்தில் ஈடுபடுத்துறாங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்ட அவங்க யாரோ உயிர்வாழிகளின் நலனுக்காக பாடுவது. அவங்களால மட்டும்தான் அந்த சமூக தொண்டை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. நிறைய பேர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா NGO அமைப்பு வச்சுக்கிட்டு சமூக தொண்டு செய்கிறேன்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து பணத்தை வாங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. அதில் அவங்க ஏதோ லாபம் அடைகிறாங்க. உண்மையாக அவங்க பொது தொண்டு செய்கிறாங்களாங்கிறது கேள்விக்குறி தான். அதில் எவ்வளோ அவங்க தன்னுடைய சுயநலனுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த பகவானுடைய நினைவுல, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் உயிர்வாழிகளோட நலனிற்காக பாடுபட முடியும். இப்போ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதெல்லாம் அந்த நிலையில இருந்தாங்க. எப்படி பாடுபட்டாங்க? அதாவது வீழ்ந்துபட்ட ஆத்மாக்கள், அதாவது ஃபாரினர்ஸ்க்கெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களோட நலனுக்காக இவங்க அங்கேருந்து இங்கேருந்து அங்கே போனாங்க. போகும்போது கையில காசு கூட இல்லை. ஒரு கடினமான ஒரு நிலையில போய் அங்க இருக்க மக்களையும் பக்தி உணர்வுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி பாடுபடுறாங்க. எத்தனை வயசுல? 70 வயசுக்கு மேல. அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி. அப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் யாரோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க? எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து அவங்க பாவமே செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே தவறி இருந்தா கூட அது அவங்க அதுல விடுவிச்சிடுறாரு பகவான். கடைசியில என்ன வராங்க? இறையுடையோட இறைவனோட போய் ஒன்று கலக்கிறாங்க. ஒன்று கலக்கல, அவங்க போய் அங்க போய் பக்தி தொண்டை செய்யறாங்க. இங்க எப்படி செஞ்சாங்களோ அதை போய் அங்க போய் மேல் உலகங்களுக்கு போய் முக்தி அடைந்த நிலையிலும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்களா இருக்கிறாங்க. யார் பரத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி யாருக்கு உறுதி அடைக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டவர். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நேரம் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துட்டு நாளைக்கு இல்ல நான் ஏற்கனவே முருகனை தான் கும்பிட்டேன், நான் கணபதியை தான் கும்பிட்டேன், நான் சக்தியை தான் கும்பிடுவேன் அப்படின்னு மாறக்கூடாது. முழுமையா எப்போதுமே நம்பிக்கையோட பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் மற்ற தேவர்கள் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும். எப்போதும் பக்தி தொண்டை எண்ணிக்கொண்டிருப்பேன். பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச பக்தி. இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, பகவானுக்கு ஒரு சிறு தொகை, அது அங்கே அவங்க நமக்காக தான் அந்த செலவு பண்ணுறாங்க. கோயில் கட்டுறாங்க, அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க, காலேஜ் கட்டுறாங்க, பசுக்களை பராமரிக்கிறாங்க, பகவானை அலங்காரம் பண்ணுறாங்க, வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம். அங்கே போனீங்கன்னா 3 வேளையும் ஸ்வீட்ஸோட, ஒவ்வொரு வேளையும் ஸ்வீட்டு தான், எல்லாமே பால் பண்டங்கள் தான். அது சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அங்கே வரவங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம். அதுக்கெல்லாம் யார் பொருள் உதவி பண்ண முடியும்? நம்மளை போன்ற நம்மளால ஒரு நம்ம ஒரு சிறு துரும்பு அங்கே நடக்கிறதுக்கு நம்மளால அவங்களோட செலவு எல்லாத்தையும் நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் நம்மளால முடிஞ்ச அளவு ஒரு சிறு தொகையை கொடுக்கும்பொழுது அது நமக்கு தான் திரும்பி வருது. நம்ம போய் அதை அனுபவிக்கிறோம். அங்கே போய் நம்ம 4 நாள் தங்கி இருந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றிட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம தங்குறதுக்கோ இல்லை சாப்பிட்றதுக்கோ எதுவுமே அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போகுது. அந்த மாதிரி அவங்க செய்கிறாங்க. பகவானுடைய அந்த பக்தி அது மாதிரி புக்ஸு, அவங்களுடைய நம்ம புக்ஸை வாங்கி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறோம், எல்லாம் அதை நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறோம். இது எல்லாமே பக்தி தொண்டு. அதெல்லாம் அந்த நிலைகளில் நம்ம ஈடுபடுறோம். மனித குலத்தின் இடையே கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பிப்பதற்காக பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். இப்போ மாதாஜி டொனேஷனை பற்றி பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க. நான் போய் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் பிரபுபாதா புக்ஸை பற்றி பிரச்சாரம் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக பகவானுக்கு தொண்டாற்றோம். இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோம்.
நாளைக்கு வந்து ஒரு கிளாஸில் உட்காந்து நான் கிளாஸ் கற்றுக்கிறேன், பாடம் படிக்கிறேன், எக்ஸாம் எழுதுறேன், எல்லாமே செய்கிறேன். இப்போ வந்து கோயிலுக்கு போனோம்னா நம்மளால் முடிஞ்ச சர்வீஸ், அங்கே டெய்டி கிச்சனில் விட்டாங்கன்னா போய் சமையல் பண்ணுறோம், இல்லை பூ தொடுக்கிறோம், ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் நம்ம உடம்பாலையும் அங்கே சேவை பண்ணுறோம், நம்மளால் முடிஞ்சால் பொருளுதவியாகவும் சேவை செய்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்கிறது எல்லாமே பகவானுடைய கிருஷ்ண உணவில் நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பவர். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்க அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை கடைபிடிக்கும் பொழுதும் நாம் என்ன செய்வோம், நிச்சயமாக நமக்கு முக்தி வந்து 100% கேரண்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கொள்கைகள் எல்லாம் நாம் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் பொழுது நாம் இறைக்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 26 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கிறேன். காமக்ரோதாவ்யாஸ்தானாம் யாதினாம் யாதசேதசாம் அபிதோ பிரசாமனிஸ்வரம் வர்த்ததே விதிதா தர்மனாம். யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்து எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்த பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றனரோ அவர்கள் கூடிய விரைவில் பரத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இந்த காமம், குரோதம், லோபம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள், பௌதிக ஆசையை உண்டாக்குறது. இதுல இருந்தெல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னா வேற இருக்கணும். நம்ம 15வது சாப்டர்ல படிப்போம். பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் நம்மகிட்ட இருக்க ஆசையை வேற இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கோடலிங்கிறது வந்து பற்றின்மை. அந்த மாதிரி நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம விடுபடணும். அதுலேருந்து விடுபட்டு தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்து நம்ம இறைவனுடைய அங்கம், அவருடைய அம்சம் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை வந்து நம்ம ஒழுக்க கட்டுப்பாடு விதிகளையும் சாதனா பக்தியும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு பக்குவத்தை அடைவதற்காக. இதெல்லாம் எதுக்காக செய்கிறோம்? அந்த பக்குவ நிலை, இறைவனை நம்ம கிட்ட நெருங்கிறதுக்கான ஒரு நிலை. அந்த நிலை பக்குவம் தான், நம்ம ஸ்டெப்பு தான் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். அந்த நிலையில யாரோ ஒருத்தவங்க கண்டினியூஸா முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, விரைவில் பரத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி. இறைவன்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான அந்த பிரம்ம நிர்வாண நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலைக்கு நாம உயரக்கூடிய நிலைக்கு நாம போகலாம். கிருஷ்ணர் யாருக்கெல்லாம் முக்தி என்று உறுதி அளிக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்காங்க. கோபத்திலிருந்து விடுபட்டவர். நம்மள்ட்ட இருக்கிறது முக்கியமான விஷயம் கோபம். நம்ம ஒன்று ஆசைப்படுறோம், அது நிறைவேறாதப்ப கோபப்படுறோம். நம்ம இப்போ சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நாம நினைக்கிறத அவங்க செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். அது ஒரு காலத்துலேயும் நடக்காது. அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசைகள் இருக்கும். அவங்களும் அவங்க நினைக்கிறத நாம செய்யணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அதனால இந்த கோபத்தை விட்டு ஒழிக்கணும். அடுத்தது எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவர். அந்த நிலைக்கு உயரணும்னா ரொம்ப கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும். நம்மளால சட்டுன்னு விட முடியாது. ஏன்னா எத்தனையோ யோனி பிறவிகள்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இதுல உழண்டு இருக்கிறோம். ஆனா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம என்ன செய்யலாம்னா அந்த ஆசைகள்ல இருந்து விடுவிச்சுக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலமானோன்னா என்ன போல ஏஜ் ஆனவங்கெல்லாம் பார்த்தா என்னோட கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டா, பொண்ணுக்கு செய்ய வேண்டியது, பிள்ளைக்கு செய்ய வேண்டியது செஞ்சிட்ட பிற்பாடு எனக்குன்னு என்ன தேவையுமே இல்லை, தானாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆசைகள்லேருந்து என்னால் விடுபட முடியுது. அந்த நிலைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை தானே உயர்த்திக்கணும். சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கஷ்டம், அவங்க குடும்பத்துக்கு பாடுபட்டு தான் ஆகணும். அடுத்தடுத்த நிலையில் அவங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த பௌதிக ஆசைகள்லேருந்து விடுபட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், வர்ணாசிரமத்தில் 3வது நிலை வானப்பிரஸ்தம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நம்மளே உயர்த்தி கொள்ளணும். அடுத்தது பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்வார். இதை நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு செஞ்ச முடியாது, சாதனா பக்தியாக செய்யணும். தினம் கண்டினியூஸாக நம்ம இதில் நம்ம முயற்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். நடுவில் தோண்டெல்லாம் விழக்கூடாது, தோல்வி அடைஞ்சிருவோன்னு பயப்படக்கூடாது. நம்ம முயற்சியை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் பகவான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டியாக அவர் காட்டிக்கிட்டே போவார். அவர் காட்டுற வழியில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். அடுத்தது தன்னுணர்வு உடையவர். தன்னுணர்வு தான் நம்ம பகவானுடைய அம்சம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல போகிறது. தன்னொழுக்கம் நிறைந்தவர். அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை கடைபிடிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறாரு, பகவான் நிச்சயமா முக்தி மியூட் போடுங்க கொஞ்சம் அப்படின்னுட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் முக்தி உறுதி அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க.
யூடியூப்ல போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் நீங்க திருப்பி போய் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒண்ணுமே புரியாது, இடையில பேசிட்டு இருந்தா. கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கருணை மயமானவர் பாருங்கள், பகவான் எவ்வளவு கருணை நிறைந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு அத்தாட்சி தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பக்குவத்திற்கு முயற்சி செய்வது கூட அவரை திருப்திப்படுத்துகிறது. என்ன பண்றோம், பகவானுக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம செஞ்சா கூட, நம்ம ஒரு பாட்டு பாடினா அது இவர் வில்வமங்கல டாகூர் தான் நினைக்கிறேன். அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கண்களே குத்திக்கிறாரு. தான் காம உணர்வு வருதுன்னு கண்கள் இருந்தால் தானே இந்த தப்பான வழிக்கு போறோம்னு கண்களையே குருடாக்கிக்கிறாரு. அந்த நிலையில அவர் உட்காந்து பகவானை பத்தி கிருஷ்ணகானம் பாடுறாரு. அப்போ பகவான் இந்த மாதிரி சமணம் போட்டு அவர் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் பாட்டை ரசிக்கிறாராம். அவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாராம். பகவான் அவருக்கு தொண்டு செய்கிறாரு. அடுத்தது இங்கே பாருங்க, இவர் வெயிலில் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படின்னோடனே இவர் ஓடி கிருஷ்ணர் கொடை பிடிக்கிறாரு. மாதவேந்திரபுரிக்கு அப்படிதான் பசியோட மயக்கத்தோட உட்கார்ந்துருந்தவருக்கு விருந்தாவனத்தில் பால் கொண்டு கொடுக்குறாரு. யாரு, பால் குடம் ஷீர ஷீர சாரி கோபிநாத் விருந்தாவனத்தில் இருக்க கோபிநாத் என்ன பண்ணுறாருன்னா பால் கொண்டு கொடுக்குறாரு. நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் கோபாலன், நான் மாடு மேய்க்கிற செல்வேன், எங்கள் அம்மா என்னை கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஓடுறாராம். ஆனால் அவர் மாதவேந்திரபுரி யார்கிட்டையும் எதுவும் கையேந்த மாட்டார். அதனால அவருக்கு அவரோட பசி எறிஞ்சு பகவானே கொண்டு கொடுக்குறாரு. அதேமாரி உள்ள ஷீர பாயசம், பால் பாயசம் இருக்கிறதையும் குருக்கள் பூஜை செய்கிற பூஜாரி மூலமாக பகவான் எடுத்து கொடுக்குறாரு. சாட்சி கோபாதனா ஷீரஸ்வர இது பகவான் சொல்லுவாங்க. அதாவது பால் குடத்தை மறைச்சிடாரு, பகவானே அதை திருடி வைக்கிறாராம். அந்த மாதிரி நிலையிலெல்லாம் பக்தர்களுக்காக அவர் இறங்கி என்ன செய்யறாரு, உதவி பண்றாரு. அவ்வளவு கருணை மிகுந்தவர். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் பொய்ன்னு நினச்சிக்கோண்டா, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை பாடம். இதெல்லாம் உண்மையான வரலாறை தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகம் வேண்டாம், மீனிங் மட்டும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. எல்லா புலனுடைய விஷயங்களையும் புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நீட்டி புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், பலன்கள், அறிவு, இயற்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றில் விடுபடுவமான எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, அடுத்த சாப்டர் அஷ்டாங்க யோகம் வருது. நம்ம தியான யோகம் போறோம், 6வது சாப்டர். அதுக்கூட முன்னோடியா தான் இங்கேயே வந்துருது இந்த 2 ஸ்லோகங்களும். புறப்புலன்கள் விஷயங்களை வெளியே நிறுத்தி நம்மளுடைய அந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு கண்ணால பார்க்குறோம், காதால கேட்குறோம், கையால தொடுறோம், மூக்கால உணர்றோம், சுவைய வாசனை வரும், நாக்கால சுவைக்கிறோம். இந்த விஷயங்களெல்லாம் வெளியே நிறுத்தி இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பார்வையை புருவை மத்தியில் நிறுத்தி, நம்முடைய பார்வையும் எப்படின்னா 2 புருவங்களுக்கு இடையில வச்சு கண்களை பாதி மூடிய நிலையில் மூக்கின் நுனியில், நம்மளுடைய மூக்கோட நுனியில என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பார்வையை கவனத்தை நிறுத்துவாங்க. அந்த நிலையில என்ன செய்யறாங்க, பிராணாயாமம், அந்த பிரத்யாகாரம் அந்த நிலைக்கு போறாங்க. அந்த பிரத்யாகாரம்னு நினைக்கிறேன், அந்த சமாதி நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ். அந்த நிலையில என்ன பண்றாங்க, கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதே மாதிரி மூச்சு, நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி ரேச்சக, கும்பக, இன்னொன்னு என்ன சொன்னா, ஏதோ ஒரு சொன்னேன், அந்த உள்வெளி மூச்சுகளை என்ன பண்றாங்க, நிறுத்தி ஒரு கட்டுப்பாட்டுல நிறுத்துறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையிலையும் மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, புலன்கள் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய அறிவு, இதையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தி ஒருமிக்கணும். மனசு, புலன்கள், அறிவு எல்லாம் ஒருமிச்சு எங்க நிற்கணும், பகவானை பற்றி நிறுத்தணும். அந்த மாதிரி நிலையில முக்தியை விரும்பக்கூடிய ஆன்மீகவாதி எதுலேருந்து விடுபடுகிறார்கள், நம்மள்கிட்ட இருக்க முக்கியமான அந்த 3 விஷயங்கள், ஆசை, பயம், கோபம், அதுல இருந்து விடுபடுகிறான். இதுதான் நம்மளை இங்க பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கொண்டு வருது. அந்த 3ஐயும் கைவிடுறான். எப்போதும் இந்த நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவன் என்ன, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அந்த ஆன்மீகத்துக்கு உயர முடியும். இங்க இருக்கும் பொழுதே அவன் இந்த உடலோட இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதும் அவன் பிரம்மபூத நிலையில வாழறான். அதுதான்
அஷ்டாங்க யோகம் அறிமுகம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கான முன்னுரையா வந்து இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்துறது ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்துறது 2. 3வது வந்து நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்துறது. 4வது வந்து மனம் புலன்கள் அறிவு அதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இதுல இருந்து விடுபடுகின்றான். எப்போதும் இந்த நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக அடைந்தவனே, அவன் தான் வந்து உண்மையா முக்தி அடையக்கூடிய நிலையில இருக்கிறான் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசி ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? 29 வாசிக்கட்டுமா ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணம். வாசிங்க. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போக்தாராம் யஞதவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம், மெமரைஸ்டு ஸ்லோகம். நீங்கள்லாம் வந்து படிச்சு கத்துக்கணும் இதை பின்னாடி. போக்தாரம்னா யாரு? எல்லா இங்க நம்ம செய்யக்கூடிய யாகம் தானம் தவம் எல்லாத்தோட பலன்களையும் அனுபவிக்கக்கூடிய உண்மையா வந்து யாரு அனுபவிக்கிறா? சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்னா யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான், நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சர்வலோக மகேஸ்வரம். இந்த சர்வலோகம்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த 14 உலகங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனையோ இது அண்டங்கள் இருக்கு. அத்தனை அண்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து லோகங்களையும் அனைத்து தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன் யாருன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சுகிருதம் சர்வபூதானம். சுகிருதம்னா நான் உற்ற நண்பன். யாருக்கு உற்ற நண்பனா இருக்காரு? அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும். ஒரு எறும்பு கூட அவர் தான் உற்ற நண்பன். லட்சுமி தேவி ஒரு தடவை என்ன செஞ்சாங்க, பகவான் நாராயணருக்கு தெரியாம ஒரு எறும்பை பிடிச்சி டப்பாக்குள்ள போட்டு அடைச்சி வச்சிடுறாங்க. வந்து எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து உணவளிக்கிறாரா, இந்த எறும்புக்கு எப்படி உணவளிக்கிறார் பார்ப்போம் அப்படின்னுட்டு அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து பகவான்கிட்ட எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு உங்களுடைய கோட்டா முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது முடிச்சிட்டேனே அப்படின்னா, இல்லையே இந்த டப்பாக்குள்ள ஒரு எறும்பு இருக்கு அப்படின்னு வந்து திறக்கிறாங்களாம். அந்த எறும்பு வாயில ஒரு அரிசி இருக்குதான். அப்பதான் லட்சுமி தேவிக்கு வெக்கமா போயிடுதான். அந்த மாதிரி அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் அவர் என்ன செய்யறாரு? உற்ற நண்பன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ள அவர் பரமாத்மாவா இருந்து அவங்க தேவைகளை வந்து அவர் பகவான் வந்து இங்க நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறாரு. இதையெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க உண்மையா அறிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இப்படி பகவானை பற்றி இவர் இதெல்லாம் நமக்காக செய்யறாரு அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறாங்க. ஜட துயரம்ங்கிறது நமக்கு வந்து என்னது? 3 kinds ஆஃப் மிசரிஸ். நம்ம 3 kinds ஆஃப் மிசரிஸ் என்னன்னு யாராக்கா சொல்ல தெரியுமா? என்னது மாதாஜி? 3 kinds ஆஃப் மிசரிஸ். துயரம், துன்பம். துயரம். மூவகை துன்பம் நம்மெல்லாம் அனுபவிப்போம். அது ஆசை. இப்ப படிச்சோமே மாதாஜி போன ஸ்லோகன்ல, அதுங்களா? ஆசை அது நம்ம கிட்ட இருக்க குணங்கள். நம்ம கிட்ட மாதாஜி அது ஆத்மீகம், அது பௌதிகம், அது தெய்வீகம். ஹரிபோல். யார் சொன்னீங்க மாதாஜி? சுஜாதா மாதாஜி. வெரி குட். அதுதான் நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த 3 வகை துன்பங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது. வந்து ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி பௌதிகா, ஆதி தெய்வீகா. இதுல இருந்து தப்பக்கூடியவங்க யாருமே இல்லை இந்த உலகத்துல. எதுலயா நம்ம மாட்டிக்கிட்டு தான் இருப்போம் கண்டிப்பா. இதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த 3 வகையான துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு அமைதியான நிலை அதாவது அமைதிக்கான வழி வந்து இதெல்லாம். எது? நம்ம பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும். அவரு தான் உண்மையான போக்தாராம் அப்படின்னா உண்மையான அனுபவிப்பவர் அவர் தான். இப்போ நாம நினச்சிக்கிறோம் நாம தானே அனுபவிக்கிறோம் அந்த உலகத்துலன்னா நம்ம குட்டி குட்டி அனுபவம் தான் நமக்கெல்லாம். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் பூரணமாக அனுபவிக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் வழியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அமைதிக்கான வழி என்ன அப்படின்னா உன்னத அனுபவிப்பாளர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். உன்னத உரிமையாளர் யாரு? உன்னத கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு அப்படின்னா அவர் தான். உன்னத நலம் விரும்பி அனைவருக்கும் உற்ற தோழனா இருக்கிறவர் யாரு? அவர் தான். எல்லா உயிர் வாழ்விலையும் உற்ற நண்பனா பகவான் இருந்து இங்கே செயல்பாடு பண்றார். அவர் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து நம்ம மேல உள்ள கருணையினால அவர் வந்து இதெல்லாம் செய்யறாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும்.
கிருஷ்ணன் நலம் விரும்பும் நண்பன். நம்மளுடைய நலம் விரும்பியா அவர் இருக்காரு. குச்சேலருக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவர் நிறைவேற்றினாரு. நம்ம அந்த புராணங்கள்ல படிக்கிறோம். அர்ஜுனனுக்கு ஏன் தேரோட்டணும்? அவர் அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். அவருக்கு தேரோட்டியா வர வேண்டிய அவசியம் என்ன? அவரு என்ன, அவர் வந்து கருணை, நம்பகமான சேவர்களை குருவாக அனுப்புகிறார். அவர் வராத நேரத்துல, அவர் அந்த மேலுலகங்கள்ல இருந்து கீழே வராத டயத்துல தான் ஆச்சாரியர்கள், ஆழ்வார்கள், நம்முடைய குருமார்கள் எல்லாம் நமக்காக அவர் வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு. தானே அவதாரம் எடுத்து வருகிறார். அவரே விருப்பப்படும் பொழுது அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, ராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் சைத்தன்யராகவும் வந்து இங்கே அவதாரமாக எடுத்து வருகிறார். அவரை புரிந்து கொள்வதற்கான சாஸ்திரங்களை தந்தருள்கிறார். அவரை எப்படி நாம புரிஞ்சுக்கிறது? சாஸ்திரங்கள் மூலமா தான். வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதை கொண்டுதான் அவரை நாம வந்து உணர முடியும். அதையும் அவரே கொடுக்கிறார். வேதங்கள்லாம் அவர் வாயிலிருந்து வந்தது. தானே பக்தனாக அவதாரம் எடுத்து வந்து நமக்கு கற்றுத் தருகிறார். யாரு? இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரே பக்த அவதாரம். அவர் தான் பக்த அவதாரம்னு சொல்லப்படுகிறது. அவர் வந்து கருணையின் அவதாரம். அவரா வந்து என்ன பண்றாரு, எப்படி பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணலாம், எப்படி நம்ம சங்கீர்த்தன யஞம் மூலமா இறையனை அடையலாம் அப்படிங்கிறத அவரே வந்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். எல்லாமே அவரே கற்றுக் கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணரா வந்து எப்படி வாழணும், ராமரா வந்து ஒரு ராஜ்யம், ராமராஜ்யம் மாதிரி யாராலையும் இருக்க முடியாது, அப்படிப்பட்ட ராஜாவா எப்படி வாழணுங்கிறத அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. இப்படி ஒவ்வொரு அவதாரங்கள்லையும் நமக்கு வந்து அவர் வந்து பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணர் எப்போதுமே நமது இயல்பான நண்பர். நமக்கு எப்போதுமே நம்ம வந்து அவரை தோழரா நினைச்சோம்னா அவர் நமக்கு தோழரா இருப்பாரு. நம்ம எதிரியா நினைச்சா அவர் எதிரியாயிடுவார். அதுதான் நம்மளுடைய மன எண்ணத்தை பொறுத்து தான் அது நடக்குது. இப்ப அந்த 5வது அத்தியாயம் என்னோட முடியுது. நம்ம இதுவரையிலும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு கண்ணோட்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா தாமரை இலை நீர் போல நாம வாழணும், பற்று இல்லாமல் வாழணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை கடமையை செய், நம்மளுடைய என்ன கடமையோ அதை மட்டும் செய்யணும். அதோட பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாது. புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த தர்மத்தின் 4 தூண்கள் பத்தி மாதாஜி அன்னைக்கு ரமணி மாதாஜி சொன்னாங்க. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு நம்ம இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல நம்ம கடைபிடிச்சு வாழணும். அப்புறம் செயலாற்றும் மூவர். யார் அந்த செயலாற்றும் மூவர்? ஒன்று உடல், ஒன்று பரமாத்மா, ஒன்று ஆத்மா. அந்த உடல் வந்து என்ன செய்யுது? குறிக்கோளோட நம்ம வாழணும். அந்த உடலை மாற்றாம, அதாவது இந்த பிறவியில ஒரு மனித உடல்னா அடுத்த பிறவியில நம்ம ஒரு விலங்கா, பறவையா, தேவனா பிறக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம நல்லது கிட்ட செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது. இந்த பிறவியிலேயே நாம இறைவனை அடையணும் அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம புரிஞ்சு வாழணும். இத்தகைய முயற்சியால் நமக்கு கிடைப்பது என்ன? நாம் எவ்வாறு உடலை பெறுகின்றோம், உலகின் இயற்கை என்ன, உடலோட இயற்கை என்ன, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இதுல கர்மா வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சமமாக பார்த்தல், அதாவது இப்போ வித்யா விநேசம் பண்ணேன்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் நம்ம சமநோக்கோட பார்க்கணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், நாமளே வந்து தன்னுணர்வு நிலைக்கு வரலாம். கடைசியா நம்ம பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகா அறிமுகம் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அமைதிக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. கடவுளை பற்றிய அறிவு தான் அமைதிக்கான வழி. கடவுள் நம்மள்கிட்ட என்ன விரும்புகிறாரு? நம்ம வந்து வேற பெருசாலாம் நம்மள்கிட்ட வந்து அவர் மேல பக்தியை செலுத்துங்க, அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணித்தல். நம்ம வந்து கொடுக்குற பொருளால அவர் மகிழ்ச்சி அடையல, நம்ம அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகுறதுனால மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு. நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம தந்தை என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய பேச்சை கேட்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி தான் பகவான் வந்து அவருடைய பேச்சை நாம கேட்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் விரும்புகிறாரு. எல்லா லோகங்கள் உயிர்வாழிகளின் உரிமையாளர். அவர் தான் வந்து போக்தாராம் எங்க தவசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். அப்புறம் அனைவரின் நலம் விரும்பி சுக்ருதம் சர்வ பூத்தானாம் அப்படிங்கிறத நம்ம படித்தோம். இதுதான் வந்து 5வது சாப்டர் இன்னையோட முடியுது. வாஞ்சா கல்பதருப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய், ஆல் அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது இந்த பாடத்துல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். மாதாஜி 3 வகை துன்பங்கள் சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அது எனக்கு சரியா புரியலங்க மாதாஜி. 3 வகை துன்பங்கள் வந்து, ஒன்று வந்து ஆதி ஆத்மிகா. ஆதி ஆத்மிகான்னா நம்ம உடலாலேயோ நம்ம மனசாலேயோ நம்ம துன்பம் அடையாது. நம்ம மன கஷ்டம் வருமா வராதா மாதாஜி உங்களுக்கு? வரும் மாதாஜி. மன கஷ்டம் வந்தா அது நம்மளாலதான் நமக்கு நாமளே ஏற்படுத்திக்கிற கஷ்டம். நம்ம உடலுக்கு வந்து நோய் வருது இல்லையா, தலைவலி, கால் வலி, வயிற்று வலி, ஏதோ ஒரு வலி வருது இல்லையா,
அது ஆ வந்து நமக்கு உடலால ஏற்படக்கூடிய துன்பம். இந்த மனசாலையும் உடலாலையும் நமக்கு ஏற்படக்கூடியதுதான் ஆதி ஆத்மிகா. சரிங்க மாதாஜி. அடுத்தது ஆதி பௌதிகா. ஆதி பௌதிக்னா என்னன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது, நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள், நம்ம உறவினர்களோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களால வெளி தகராறு வரும். பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களால உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய நாய் பூனை அது ஏதாவது நம்மளை கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய துன்பம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவர்களால நம்ம சொந்தக்காரவங்களாலேயோ வரக்கூடிய துன்பம் தான் ஆதி பௌதிக். ஓகேவா? சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஆதி ஆதி தெய்வீக். ஆதி தெய்வீக்னா அது வந்து தேவர்களால் ஏற்படக்கூடியது, நம்ம இங்கே உள்ள. இப்போ வந்து ஆ 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொரோனா வந்தது, சிக்கன் குனியான்னு ஆ வந்தது, அப்புறம் வந்து புயல் வருது, வெள்ளம் வருது, காற்று வந்து ம் மழை பெய்யுது. நேரம் கட்டுற நேரத்தில் வந்து பருவகாலம் மாறி மழை பெய்யறதோ வெயில் அடிக்கிறதோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை, இல்லையா? சரிங்க மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. அது எல்லாமே வந்து ஆதி தெய்வீக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி 3 வகையான தேவர்கள் இயற்கை பேரிடர்னால வர்றது ஆதி தெய்வீகா அப்படிங்களா மாதாஜி? சரிங்க கரெக்ட். மாதாஜி. ஆக மொத்தம் இப்போ 3 வகை துன்பங்கள்ல இருந்து தப்புனவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இங்க? நான் அனுபவிக்கவே இல்லை நான் 3 வகை துன்பமும் அப்படின்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க. இல்லையா? இல்லைங்க மாதாஜி. அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா நாம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது சந்தேகங்கள், கேள்விகள், கருத்துக்கள்? மாதாஜி, என்னோட சன் வந்து மேங்களூர்ல இருக்கான். அவனே கொண்டு கோவில்ல அன்னதானத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டான். 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்டான் அவனே. அவங்களுக்கு ரெசிப்ட் கொடுத்துருப்பாங்களே. அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது அது. ஓகே. ஏன்னா அவன் அங்கதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதனாலதான். ஹரிபோல் ஹரிபோல். அவங்க ரெசிப்ட் நீங்க எப்ப கொடுத்தாங்க மாதாஜி? இப்ப சமீபத்திலயா ரொம்ப நாள் முன்னாடியா? இப்ப ஒரு 27 தேதி கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அது வேணா ரெசிப்டா வேணா நீங்க வந்து பையனுடைய போட்டோ காப்பி எடுத்து அனுப்ப சொல்லி நமக்கு குரூப்ல அட்மின்ட்ட கொடுத்துருங்க. சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, மாதாஜி சுதாமா சேவை 501 போட்டு பெர் மந்த்னு போட்டிருக்காங்கல்ல மாதாஜி? பர் மந்த்னா ஒவ்வொரு மாசமும் கட்டுறது மாதாஜி. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாசம் கட்டுறது மந்த்லி சேவா. இல்ல நீங்க வந்து அது எவ்ரி மந்த் கட்டணுமா மாதாஜி? எவ்ரி மந்த் கட்டுறது வந்து மந்த்லி சேவா மாதாஜி. இல்ல ஒரு தரம் தான் நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா எத்தனையோ ஸ்கீம் அதுல கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, 501 ரூபா ஒன் டைம் சேவான்னு கூட இருக்கும். அந்த மாதிரி சேவாலாம் நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு மங்களம் மாதாஜி காமிச்ச அந்த பிபிடி ஃபைல்ஸ்லாம் குரூப்ல போடுவீங்களா மாதாஜி? எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா போடுறோம் பிரபுஜி. ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணிருக்கோம் பிரபுஜி. மறுபடியும் நான் இப்ப ஷேர் பண்றேன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. உங்களுக்கு எது விருப்பப்படுறீங்க நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். உங்களுக்கு எது பொருந்துதோ அந்த சேவையை நீங்க செய்யலாம். டொனேஷன் லிங்க்னே இருக்கு. அந்த லிங்கை பண்ணி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன விதமா நம்ம அவங்களுக்கு வந்து சேவை பண்ண முடியுங்கிறதெல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு ஏன்றதை நீங்க செய்யலாம் பிரபு. இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேற யாரும் மாதாஜி பண்ணியிருக்கீங்க? மாதாஜி உஷா மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பண்ணிருக்காங்க. ஸ்ரீதேவி நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இன்னைக்கா மாதாஜி எல்லாருமே? ஆமா மாதாஜி. எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டேன் மாதாஜி. எல்லா ரெசிப்டும் மங்கள மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஹரிபோல். இன்னைக்கு 4 பேர் பண்ணிட்டீங்க. ஹரிபோல். ஓகே மாதாஜி, என்னது உங்கள்ட்ட அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க வேணா அதை இது பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த 18ஆம் தேதி அனுப்பியிருக்கேன். நான் ஜனவரி 18ஆம் தேதி அனுப்பியிருக்கேன். எனக்கு அனுப்பியிருக்கீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, உங்க இதுல அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க வேணா அதை அவங்களுக்கு வேணா அனுப்பி விட்டுருங்க. சரி. நீங்க இன்னொரு காப்பி அப்படியே ஸ்ரீதேவி மாதாஜிக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. சரி மாதாஜி, அனுப்பி விட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. எல்லாருக்குமே நன்றி. அவங்க வந்து சொன்னது வந்து பெருசா எடுத்துக்காம ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க சொல்லிட்டு போட்டுன்னு இல்லாம உடனே நீங்க வந்து செயல்படுத்துனீங்க பாருங்க. அதுவே வந்து கிருஷ்ணர் உங்க மனசுல அந்த எண்ணத்தை ஏற்படுத்தினதுக்கே வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு நன்றி சொல்லணும்.
ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனைத்து பக்தர்களுக்குமே நன்றி. வந்து வேற யாராவதுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. நான் வேற ஏதோ சொல்ல நினைச்சேன். அது மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறதும் எல்லாருமே செய்யுங்க. புக்ஸ் வாங்கி யாரும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கூட பண்ணலாம். அதையுமே செய்யுங்க. வேற என்னமோ சொல்ல வந்த மறந்துட்டான். சாரி. காலையில ஸ்லோகம் சொல்றேன். அது எதுல இருக்குங்க நாளைக்கு மாதாஜி? நாளைக்கு வந்து துளசி ஆர்த்தி படிக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே. இது சம்சாரதாவா எல்லாரும் கத்துக்கிட்டீங்க. குருவஷ்டகம் துளசி ஆர்த்தி படிக்கலாம். நீங்க என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? இல்ல அந்த ஸ்லோகம் எதுல இருக்குன்னு கேட்டேன். குருவஷ்டகமா? காலையில சொல்லித்தராரு ரமேஷ் யாரோ பிரபுஜி சொல்லித்தராரு. கௌரவரமா? ஆ அது குரூப்ல போட்டிருக்காங்களாமே. இல்ல குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. அது எந்த புக்ல இருக்கா? புக்கில் இருக்கு. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார் பாடல்கள்னு புக் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அது பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு புக் இருக்கு பாருங்க. ஓ சரிங்க டொனேஷன் கொடுக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க நமக்கு அனுப்புவாங்க பதிலுக்கு. சரிங்க. வைணவ ஆச்சாரியார் பாடல்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி புக்ஸ் ஆமா வந்து நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பெரிய ரொம்ப ஒன்றும் விலை இருக்காது. நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா அதுல கிடைக்கும். அதுல வந்து நிறைய பாட்டு இருக்கு. இங்க இந்த நம்ம பெங்காலி சாங்ஸ் தான் எல்லாமே. ஓ ஆச்சாரியர் அது தமிழ்ல இருக்கும். நம்ம பார்த்து அது நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க, நம்ம கத்துக்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. எங்க சிஸ்டர்ல டாக்டர் வந்து இஸ்கான்ல இருக்காங்க. அவங்க ஏதோ புக் எல்லாம் கொடுத்தாங்க எனக்கு கொண்டு வந்து. ஆ ஆ கிருஷ்ணா இது பாகவதம் கிருஷ்ணா ஓகே அப்புறம் இந்த புக் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஓகே ஓகே. அதனால அவங்க கிட்ட சொன்னா கொண்டு வந்து தருவாங்க. அதுக்கு தான் கேட்கறேன். சரி சரி ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உமா குருமூர்த்தின்னு ஒருத்தவங்க இந்த குரூப்ல இருந்தாங்கல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா உஷா உஷாமூர்த்தின்னு. ஆமா மாதாஜி. காலையில கூட வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஏன் அந்த அவங்க ஃபோன் நம்பருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணா அவங்க கிடைக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுடைய கரெக்டான ஃபோன் நம்பர் வாங்கி எனக்கு கொடுங்க யாராச்சும். நான் வாங்கி தரேன் மாதாஜி. என்கிட்ட இருக்கு. நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன் மாதாஜி. ஏதாவது சொல்லணுமா மாதாஜி? கால் பண்ண சொல்லவா மாதாஜி? இல்ல ஃபெசிலிட்டேட்டர்னு எங்களுக்கு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த குரூப்ல எனக்கு கொடுத்த 4 பேர்ல அவங்க ஒரு ஓகே மாதாஜி. நான் அவங்கள வந்து உங்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாமா?